Okay, now see about 8th science lesson 1 is a numerical problems. First we learn about formula. Okay, is a first formula Celsius scale to Kelvin scale. Celsius scale to Kelvin scale. Degree Celsius means Celsius scale to Kelvin scale. Kelvin is equal to C plus 273 is a formula. Okay, formula, first formula Celsius scale to Kelvin scale. Kelvin is equal to Celsius scale plus 273 is the first formula. Second formula Kelvin scale to degree Celsius. Kelvin scale to degree Celsius. So formula C is equal to K minus 273. This formula C இங்கே வச்சுக்கிறோம். Z 273 ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனோம்னா is a minus 273. Are you clear? Okay, third formula is a degree Celsius, degree to radian. Degree to radian is a degree to radian. So 1 degree is equal to pi by 180. 1 degree is equal to pi by 180 degree. Next fourth formula radian to degree. The conversion for radian to degree. The formula is pi radian is equal to 180 degree. Okay, fifth formula is a current formula. Current means I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. So current I means current, Q means charge, T means time. This is a current formula. Next sixth formula is a Q is equal to I into T. Q is a charge, I is a current, T is a time. So Q is equal to I into cross multiplication of T. So Q is equal to I into T. This is the formula for first lesson. Okay, see about the first problem. Convert 80 degrees Celsius into Kelvin scale. So questions வந்து என்னது degree Celsius கொடுத்திருக்காங்க. What about Kelvin? So data, given data C is equal to 80 degrees Celsius. K is what? K formula is equal to what? C plus 273. Very good. C plus 273. So the substitute the values of C. So 80 degree Celsius plus 273. So add the value. K is equal to what? 353 Kelvin. This is the conversion for degree Celsius into Kelvin. Very clear students? So conversion formula எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா Celsius into Kelvin அப்படினா Kelvin formulaவை எடுத்துக்கணும். Okay, so Kelvin is equal to C plus 273. So substitute the values. Answer K is equal to 353 Kelvin. Okay, next similarly second problem. Convert 30 degree Celsius into Kelvin scale. அதே மாதிரி Celsius scale என்ன பண்றோம் convert பண்றோம் Kelvin scale. So given data C is equal to what? 30 degree Celsius. Kelvin means what? கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப ஃபார்முலா என்னப்பா? K is equal to C plus 273. Very good. So K value is equal to C plus 273. C value substitute பண்ணுங்க. அப்ப 30 plus 273. So the answer is K is equal to 300 Kelvin. Kelvin எழுதுறப்ப டிகிரி போடக்கூடாது. Are you clear? Okay. Next convert 45 degree Celsius into Kelvin. Similarly same formula. So substitute the values. K is equal to C plus 273. So 45 plus 273. So add the values. So final values what? 318 Kelvin. This is the final value. This is the conversion, first conversion formula. Convert degree Celsius into Kelvin scale. Next problem. Convert 300 Kelvin into Celsius. So இப்போ Kelvin scale இருந்து Celsius scale க்கு மாத்தணும். இப்போ given data K is equal to what? 300 Kelvin. So Celsius means கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ Celsius formula Celsius is equal to என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? K minus 273. இப்போ ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணி கேயோட வேல்யூஸை கொண்டு வந்தோம்னா எவ்வளவு? 300 மைனஸ் 273. அப்போ 273 300 மைனஸ் பண்ணால் ஃபைனல் வேல்யூஸ் என்னது? C equal to 20
7 degree Celsius. This is the final value. So convert 300 Kelvin into Celsius மாத்திரப்ப எவ்வளோ கிடைக்குது நமக்கு 27 degree Celsius. Okay, next convert 400 Kelvin into Celsius. Same problem but values for differ. 300 Kelvin inga 400 Kelvin. Substitute the values for formula. C is equal to K minus 273. So values substitute 400 minus 273. So the final value for what? 400 minus 273. Value 127 degree Celsius. This is the final value. So next problem is the same. So the convert is a 650 Kelvin into Celsius scale. So data is a Kelvin value 650 Kelvin. Celsius means what? So condition values. So formula C is equal to K minus 273. So value substitute 650 minus 273. So minus panna values எவ்வளவு is a 377 degree Celsius. So this is the final value. This is a small conversion for Kelvin into Celsius. Next question. When 2 coulomb of charge flows through a circuit for 10 seconds, calculate the current. Okay, calculate the current. Okay, now we calculate current. So given data. Data values என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So coulomb. Coulomb means charge. So 2 coulomb charge values கொடுத்துட்டாங்க. இதை பாருங்க, is a 10 seconds. Time ஓட units கொடுத்திருக்காங்க. So 10 means T. Okay, அப்போ 10 seconds. Okay. Next calculate current. Current ஓட values symbol is I. அதை கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ charge ஓட symbol Q. Time ஓட symbol T. Charge Q means 2C. Time means 10 seconds. So current I is what? Okay. So substitute the values. So formula I is equal to Q by T. You know the formula. Okay. I is equal to Q by T. What? I is values நமக்கு தெரியாது. So Q by T. Q ஓட value is equal to 2. 2 by substitute the values 2 by 10. So 2 by 10 is equal to what the value? Is a 0.2. Okay. 0.2 is a ampere. The SI unit of current is ampere. So the answer is I is equal to 0.2 ampere. This is the final answer for current. Are you clear? Okay, next same procedure. So when 5 coulomb of charge flows through a circuit for 2 seconds, calculate the current. Current oda values calculate பண்ண சொல்றாங்க. Charge means capital Q. Time means T. T oda values 2 seconds. Calculate current. Current oda values calculate பண்ண சொல்றாங்க. So Q is equal to what? 5 coulomb. Next time oda unit is 2 seconds. Current means what? So formula I is equal to Q by T. Okay, I is equal to Q by T. Is equal to value, substitute the value Q is a 5 by 2. The unit does not apply. Okay, only is a values, only the magnitude values are substitute this formula. So 5 by 2, for calculate the final values for what? Is a 2.5 ampere. So final answer is I is equal to 2.5 ampere. Mention the unit is compulsory, the final answer. Are you clear? This is the formula. Okay, next, what is the charge when 5 ampere current flows through a circuit for 10 seconds? What is the charge when 5 ampere current flows through a circuit for 10 seconds? So data current oda values is ampere unit. So current means 5 ampere. Next time unit is second. So 10 second is a charge
நமக்கு தெரியாது. ஓகே, q is a charge calculate பண்ணணும். ஸோ திஸ் ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஃபார்முலா I is equal to what? q by t. எனக்கு unknown values q. இப்போ q ரிமைனிங் வச்சுட்டு I என்ன பண்ணணும்? இட்ஸ் a cross multiplication of t. So I into t. The final value, substitute the values for I, 5, time oda value is 10, so multiply the value is q is equal to 5 into 10, 50. So charge value is 50. So answer q is equal to 50 coulomb. This is the same formula for applied current, charge and time we calculate is a 3 formula. Okay. Next problem, when 2 ampere current flows through a circuit for 5 seconds, calculate the charge. Okay, but data I means what is that? 2 ampere. So 2 ampere is the given data. T means time means 5 seconds. So charge, now we calculate. So already you know the formula, q is equal to I into t. Okay, so multiply the formulas. 2 I value is 2 and t value is 5. So charge q is equal to 5 into 2 is a 10 ampere. So 10 coulomb. So the charge unit is coulomb. So answer is a charge q is equal to 10 coulomb. Coulomb of charge unit is coulomb. Okay, next is a convert pi by 4 into degree. Next convert pi by 4 into degree. So pi radian is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. So pi radian oda value is equal to 180 degree is a formula. So pi by 4, convert pi by 4 into degrees. So pi by 4 radian அப்போ எதுமா இருக்கும்? is a 180 by 4. Okay, 180 divided by 4. So cancel the number is a 180 by 4 is equal to 45 degrees. So is a pi by 4 radian is equal to, is the answer, pi by 4 radian is equal to 45 degree. This is the answer. Okay, this is a pi by 4 radian is equal to 45 degree. This is the final answer. Next, convert pi by 2 into degrees. Next, convert pi by 2 into degrees. So formula already you know. Another pi radian is equal to 180 degree. So pi radian is equal to 180 degree. Now pi by 2 radian. Pi by 2 radian is divided by 2. Inge divided by 4. Pi by 4. So 180 by 4. Inge pi radian is equal to 180 pi by 2. So 180 degree by 2. So final answer, pi by 2 radian is equal to is a 90 degree. So cancel. So final answer is pi by 2 radian is equal to 90 degree. Okay, are you clear? Next sum, convert 60 degree into radian. இப்போ 1 degree formula தெரியும். 1 degree is equal to pi by 180. So formula substitute பண்ணணும். அப்போ 1 degreeக்கு பதிலாக இங்கே என்ன substitute பண்ணணும்? இப்போ 60 degree. இப்போ formula 1 degree is equal to pi by 180. Questions கொடுத்துருக்கிறது 60 degreeலேருந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ formula ரேடியன் டிகிரியிலேருந்து ரேடியன் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான formula 1 degree is equal to pi by 180. So apply the value. So 60 degree. 1 degree இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும்? 60 degreeயை substitute பண்ணணும். 60 degree is equal to pi by 180 degree into 60. இப்போ இங்கே இன்ட்டு 1 இருக்கிறதா தானே அர்த்தம். இப்போ இது 1 டிகிரி இருக்கிறதா மீனிங். இப்போ 1ஆல் எது மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ வேல்யூஸ் என்ன ஆகாது? சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ 60 டிகிரி அப்படின்னா 60ஆல் என்ன பண்ணிக்கணும்? இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ என்னது? 6 டேபிள்ஸ் சொல்லுங்கள். அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறப்ப 0 0 கேன்சல் ஆயிரும். 6 கேன்சல் பண்ணுறப்ப 3ன்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ 60 டிகிரியை நம்ம ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எப்படி கிடைக்குது? சார் பை பை 3 அப்படின்னு கிடைக்குது. சார் பை பை 3 is a ரேடியன். இப்போது ரேடியனாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்? இப்போது கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 60 டிகிரியிலேருந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப வேல்யூ 60 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் அ பை பை 3 ரேடியன். ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு
convert 90 degree into radian. 90 degree என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ரேடியனுக்கு calculate பண்ணுறோம். அப்போ 1 degree ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். 1 degree is equal to pi by 180. 1 degree is equal to pi by 180. இப்போ 1 degree இருக்கிறதுல என்ன பண்ணணும் நம்ம 90 டிகிரியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ 90 degree is equal to pi by 180. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே 1 degree இருக்கிறதா அர்த்தம். அப்போ இஸ் மல்டிப்ளை 1 degree. ஸோ இங்கே 90 டிகிரிங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் 90யால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ இது 0 0 கேன்சல் 9 9 18 cancels the 2. அப்போ இஸ் a formula substitute பண்ணுறப்ப வேல்யூஸ் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது 90 degree is converted into pi by 2 radian கிடைக்குது. is the final answer. ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு கிடைக்குது நமக்கு 90 degree is converted into radian இருந்தால் is a pi by 2. are you clear? நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இஸ் அ ரவுண்டிங் ஆஃப். ஆல்ரெடி நான் ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ரவுண்டிங் ஆஃப் அதை ரிமெம்பர் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? த ரவுண்டிங் ஆஃப் round off the number 1.864 to the 2 decimal place. 2 decimal place. இப்போ 2 decimal placeஆக மாற்ற போகிறோம். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸு. அப்போது ஸோ 1.864 is a number. is a convert தி என்னவா மாற்ற போகிறோம் ஸோ 2 decimal place. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஐடென்டிஃபை த லாஸ்ட் டிஜிட். ஐடென்டிஃபை தி லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் டு பி kept 6. Okay, identify the last digits to be 6 is the last digits to be kept. அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட்ஸாக எதை எடுத்துக்கணும்? இப்போ 1.864ல் 6 எடுத்துக்கணும். அப்போது இஸ் த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோயிங் என்னது? த ஃபாலோயிங் டிஜிட்ஸ். இந்த 6க்கு டிஜிட்ஸ் அடுத்த டிஜிட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். அப்போ அடுத்த டிஜிட்ஸ் என்னது? 4. அப்போ 4 வந்து எப்படி இருக்குது? இஸ் த லெஸ் தென் 5ஆக இருக்குது. 4 இஸ் லெஸ் தென் 5. 4 இஸ் லெஸ் தென் 5ஆக இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிக்கணும்? ரிட்டன் இட் இஸ் 6. அதை என்ன பண்ணிடணும்? நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். அப்போ 4ஐ ஒமிட் பண்ணிடணும். அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் என்னது? 6. ஸோ ஆன்சர் 1.86. ஆன்சர் 1.86. அப்போ 1.864 அப்படிங்கிற டிஜிட்ஸை நம்ம இப்போ என்னவா மாற்றிருக்கோம்? 2 decimal places-ஆக மாற்றிருக்கோம். இப்போ 2 decimal places-ஆக என்னவா வந்துடுது? 1.86. are you clear? 1.86. இந்த 4 வந்து ஏன் இல்லை? ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸ் என்னது? ப்ரீவியஸ் டிஜிட்ஸ் தான் லாஸ்ட் டிஜிட்ஸாக எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துக்கிட்டோம். 4 பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் டிஜிட் 4. 4 வந்து இஸ் a 5 விட கம்மியாக இருக்குது சார். 4 is a less than 5. ஸோ omitted. So final value is 1.86. This is the final answer for this question. Okay. Next question. Round off the number 1.868 to the 2 decimal place. திரும்பியும் 2 decimal place மாத்திரம். Okay. First step. Identify the last digits to be kept. நம்ம எந்த digits எடுத்துக்க போகிறோம்? is a 6. Okay. Okay. Next is the last digits to be kept. அப்போ 1.86 இந்த 6 தான் எடுத்துக்கிறோம். 8க்கு முன்னாடி டிஜிட்ஸாக லாஸ்ட் டிஜிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டிஜிட்ஸ் பார்க்குறோம். ஸ்டெப்ஸ் 2 த ஃபாலோயிங் டிஜிட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா? 6க்கு ஆஃப்டர் த டிஜிட் பார்க்குறோம். இஸ் 8. அப்போ 8ங்கிறது எப்படி இருக்குது? இஸ் கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருக்குது. 8 இஸ் கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருக்குது. அப்போது 8 இஸ் கிரேட்டர் தென் 5. ஸோ இந்த முன்னாடி டிஜிட்ஸை என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்ம 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ 6 பை இன்க்ரீஸ்டு பை 1. ஸோ 6ங்கிறது என்ன? இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 1 ஆட் பண்ணால் என்ன ஆயிடும்? 7. are you clear? இப்போ 1.868 1.86 எடுத்துக்கிறோம். 8 டிஜிட்ஸை பார்க்குறோம். இந்த டிஜிட்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருந்தால் ப்ரீவியஸ் டிஜிட்டோட என்ன பண்ணிக்கணும்? 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1.87. அப்போ the answer is 1.87. are you clear? Okay, next similar same problem. பாருங்க, the rounding of the number 2.973 to 2 decimal place. First step, identify the last digit. Identify the last digits to be kept. 7 in the last digits to be kept. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இது இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை 7 எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்துட்டோம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது? இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ்க்கு அடுத்த டிஜிட்ஸ் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் டிஜிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3. 3ங்கிறது எப்படி இருக்குது? the 3 is less than 5. ஸோ 3 is less than 5ஆக இருக்கப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்? அந்த டிஜிட்டை ஒமிட் பண்ணிடணும். அப்போ ரிட்டைன் இங்கே வேல்யூஸ் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூஸே வந்துடும். இப்போ ஃபார் 7 அப்படின்னா அந்த 7 டிஜிட் என்ன ஆகிடும்? வந்துடும். அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன இருக்குது? 2.97. திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர். are you clear? Okay, next is a round off.
ரவுண்ட் ஆஃப் பார்க்குறோம். த நம்பர் 5.988 டு 2 டெசிமல் பிளேஸாக மாற்றுறோம். அப்படி 2 டெசிமல் பிளேஸாக மாற்றுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது? ஐடென்டிஃபை த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் டு கெப்ட் எடுத்துக்கிறோம். இது 8 எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டும் என்ன தான் இருக்குது? 8. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது? ஐடென்டிஃபை த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் டு பி கெப்ட் 8 எடுத்துக்கிறோம். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டிஜிட்டாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு, செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, த ஃபாலோயிங் டிஜிட்ஸ் தட் இஸ் 8 இஸ் என்னவா எடுத்துக்கிறோம்? இப்போ 8 வந்து எப்படி இருக்குது? இஸ் இட் கிரேட்டர் தென் 5. 8 இஸ் கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருக்கப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்? ப்ரீவியஸ் டிஜிட்டோட இன்க்ரீஸ்டு பை 1 பண்ணணும். அப்போ ப்ரீவியஸ் டிஜிட் என்னது? சேம் 8 தான். அப்போ 8ஓட 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்னன்னு கிடைச்சிரும்? 9. ஸோ 8 இன்க்ரீஸ்டு பை 1. ஸோ த வேல்யூ இஸ் 5.99. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். அப்போது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்ப 2 கண்டிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஜிட்டை தான் நம்ம லாஸ்ட் டிஜிட்டாக எடுத்துக்கணும். அந்த லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டிஜிட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டிஜிட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். லெஸ் தென் 5ஆக இருந்தால் ஒமிட் பண்ணிடணும். ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அதே டிஜிட்டை அப்படியே எழுதிக்கணும். சப்போஸ் அதை விட கிரேட்டர் தென் 5ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? ப்ரீவியஸ் டிஜிட்டோட 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஆட் பண்ணி அதை தான் என்னவா எடுத்துக்கணும்? ஃபைனல் ஆன்சராக எடுத்துக்கணும். அப்போது இத்தனை வரைக்கும் இப்போ பார்த்த சம்ஸ்க்கு எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகேவா? ஓகே, ஹோம்ஒர்க். ஃபஸ்ட் கொஷின், கன்வெர்ட் 50 டிகிரி செல்சியஸ் இன்ட்டு கெல்வின். இப்போ 50 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கெல்வினாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு கெல்வின் ஸ்கேல்லேருந்து நம்ம ஃபார்முலா தெரியும். கெல்வின் K is equal to C plus 273. அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது என்ன பண்ணணும்? ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம், கன்வெர்ட் 72 டிகிரி செல்சியஸ் டு கெல்வின். ஓகே, 72 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வினுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வின் ஸ்கேல் அதே ஃபார்முலா தான். அப்போது கன்வெர்ட். அடுத்த கொஷின், 35 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். கன்வெர்ட் 279.5 கெல்வின். ஓகேவா? டிகிரி வராது, கெல்வின். ஓகே, 279.5 கெல்வினில் இருந்து செல்சியஸாக மாற்றணும். அப்போ டிகிரி செல்சியஸாக மாற்றுறது எப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஒன், கன்வெர்ட் 360 டிகிரி கெல்வின் 363 கெல்வின் 363 கெல்வினில் இருந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலாக மாற்றணும். 363 கெல்வின் டு செல்சியஸ் ஸ்கேல். ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். when a 5 coulomb charge is passed through the circuit of 2 ampere, calculate the time. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? 5 கூலும் சார்ஜோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. 2 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. கால்குலேட் டைமை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார்முலா I is equal to Q/T ஃபார்முலா, அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கன்வெர்ட் 45 டிகிரி டு ரேடியன். 45 டிகிரியிலேருந்து ரேடியன்ஸாக மாற்றணும். அதுக்கும் ஃபார்முலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு கன்வெர்ட் 73 டிகிரி டு ரேடியனாக மாற்றணும். அதுக்கும் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். என்னது? டிகிரியில் இருந்து ரேடியனாக மாற்றணும். அப்படி டிகிரியிலேருந்து ரேடியனாக மாற்றுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் நமக்கு? 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு π/180. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி கன்வெர்ட் 80 டிகிரி டு திரும்பியும் ரேடியனாக மாற்றுறோம். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கன்வெர்ட் 282 கெல்வின் 282 கெல்வின் டு செல்சியஸ் ஸ்கேலாக மாற்றுறோம். இது ஃபார்முலா இது கெல்வின் ஸ்கேலேருந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கு நம்ம மாற்றி கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும். இது எல்லாமே ஹோம்ஒர்க். ஓகே.